का क्या कहना। ओम शांति। 26 अप्रैल 24 मधुर महावाक्य। मिठा बाबा कहे मिठे बच्चे शरीर निर्वाह पाई कर्म करी मध्य बेहेदर उन्नति कर। जेते भल भावरे बेहेदर पाठ पढ़िब सेते अधिक उन्नति हेब। प्रश्न, तुमे पिलामाने जेउ बेहेदर पाठ पढ़ुच सेथिरे सबुठारु बड़ कष्टकर विषय कौन? उत्तर, एही पाठपढ़ारे सबुठारु कष्टकर विषय होछि भाई भाईर दृष्टि को पक्का करिबा। बाबा तुमको जो ज्ञानर तृतीय नेत्र देइछन्ति सेही नेत्र द्वारा निजे आत्मा होई आत्मा भाई को देख। तीणे मात्र आखि धोका न देउ। कौनसी भी देहधारी नाम रूप प्रति बुद्धि आकर्षित न हेउ। बुद्धि रे सामान्यतम विकार बा छी छी संकल्प न चालू। यह ही मेहनतर काम। एही विषय रे पास हेउथिबा आत्मा विश्वर मालिक होइजिबे। ओम शांति। अविनाशी बाबा आसी अविनाशी संतान मानकु बुझाउछन्ति प्रत्येक कथारे गोटिए विनाशी एवं अन्यटी अविनाशी मध्य होइथाए। एते समय तुमे लौकिक दुनिया रे थिल, एबे अलौकिकर अछ। तुमर पाठपढ़ा मध्य अविनाशी अटे। एही पाठपढ़ा द्वारा अविनाशी राजत्वर प्राप्ति हेउछि। एहाठारु कौनसी श्रेष्ठ पाठ आउ नाही। किए पढ़ाउछन्ति? अविनाशी पिता भगवान पढ़ाउछन्ति। शरीर निर्वाह पाई सबु किछि करिबाकु हेबो। ता सहित निजर उन्नति पाई मध्य किछि करिबाकु पड़िबो। बहुत लोके चाकरी करी मध्य निजर अधिक उन्नति निमंते पाठ पढ़ी थांती। सेठारे हेउछि विनाशी उन्नति, एठारे अविनाशी बाबांका पाखरे अविनाशी उन्नति हेउछि। बाबा कहउछन्ति शारीरिक एवं आत्मिक उभयर उन्नति कर। बुद्धि द्वारा जानुछ वर्तमान आमको अविनाशी सच्चा रोजगार करबाकू हेबो। एठारे तो सब किछि माटी रे मिसी जीव। जेते बेसी अविनाशी रोजगार रे भरपूर होई चालिबो सेते तुमे विनाशी रोजगार कथा भूली जीव। समस्ते जानी जीवे जे वर्तमान विनाश हेबो। विनाश जेते पाखे आसीबो सेते भगवान को मध्य खोजिबो। विनाश हेब अर्थात निश्चिंत स्थापनाकर्ता मध्य रहिबे। किंतु दुनियार मनुष्य किछि हेले भी जानी नाहंती तुमे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी मध्य पुरुषार्थर क्रमानुसारे पाठ पढ़ुछ। छात्र माने हॉस्टेल रे पाठ पढ़ंती, किंतु एही हॉस्टेल रे तो भिन्न अटे। एही हॉस्टेल रे तो केही केही एमिति भी रहुछन्ती जो माने कि प्रथमरु चाली आछन्ती सेमाने रही जाइछन्ती। सेमाने एमिति आसी जाइछन्ती। भिन्न भिन्न प्रकार आत्मा आसीगले। एपरि नुहे जे समस्ते भल पिला ही आसिले। छोट छोट पिला मानकु मध्य तुमे नेई आसीथिल। तुमे माने पिलांकर मध्य दायित्व नेउथिल। पुणी सेमानक भितर मध्य केते चाली गले। बगीचा रे फूल भी देख एवं पक्षी को भी देख किपरि ची ची करुछन्ति। वर्तमान मनुष्य सृष्टि मध्य एहिपरि अटे। आम भितरे कौनसी सभ्यता नथिला। जेउ मानकर सभ्यता थिला सेमानकर महिमा गान करुथिलु। कहूथिलु आमे निर्गुण, आम पाखरे कौनसी गुण नाही। जेते बड़ लोक आसिले मध्य अनुभव करुछन्ति कि आमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानी नाहु। तेबे सेमाने केउ कामर? तुमे माने मध्य कौनसी कामर नथिल। वर्तमान तुमे जानुछ यहा बाबांकर चमत्कार। बाबा विश्वर मालिक कराउछन्ति। जेउ राजत्व आमठारु केही भी छड़ाई नहीं पारिबे नाही। सामान्य विघ्न केही भी पकाई पारिबे नाही। पूर्वे कौन थिलु एबे आमे कौन हेउछु। तेणु एपरि बाबांकर श्रीमत को निश्चिंत रूपे पालन करवा उचित। दुनिया रे केते ग्लानी हंगामा आदि हेउछि। यह कौनसी नुआ कथा नुहे। 5000 वर्ष पूर्व मध्य होइथिला।
ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଏ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତାହା ହିଁ କରିବ। ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ପଢ଼ିବୁ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବୁ। ଇଏ ଆମଠାରୁ ହୁସିଆର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ହୁସିଆର ହେବୁ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଉପରକୁ ଯିବି ଅର୍ଥାତ୍ ହୁସିଆର ହେବି। ଅଳ୍ପକାଳ ସୁଖ ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା। ସାକାରୀ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ନିରାକାରୀ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମିଶି କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବେ ତୁମେ ବେହେଦର ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ବୁଝିଗଲଣି। ଅନ୍ୟ କେହି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ରାଜଯୋଗର ପାଠ। ତୁମେମାନେ ରାଜଋଷି ଅଟ, ସେମାନେ ହେଲେ ହଠଯୋଗୀ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଋଷି ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଦର। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ। ଏହା କ'ଣ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି କି? ତୁମକୁ ବିକାର ପାଇଁ ହଇରାଣ କରିବାରୁ ତୁମେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ତୁମକୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ପଳାଇ ଆସିଲ। ଜଣ ଜଣକୁ ପଚାର, କୁମାରୀମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ କେତେ ଆସିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମିଳୁଥିଲା, ତେଣୁ ଚିଠି ନେଇ ଆସିଲେ ଯେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ଓମ୍ ରାଧେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବିକାରକୁ ନେଇ କେତେ ଝଗଡ଼ା ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆସୁରୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେଲେ ହିଁ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ବେହେଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନେଉଛ। ଅବିନାଶୀ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନାଶୀ ପିତା ବିନାଶୀ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ କେବଳ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଝିଅ ହୁଅ ବା ପୁଅ, ଉଭୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ହକଦାର ଅଟ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଦଭାବ ରହିଥାଏ। କେବଳ ପୁତ୍ରକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାଫ୍ ପାର୍ଟନର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭାଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୁତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ଥାଏ। ଏହି ବାବା ତ କାଇଦା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟାର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେତେ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ବେହେଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନେଉଛ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଢ଼ୁନାହଁ। ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। କନ୍ୟାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଅମୁକ ନିଜ ରକ୍ତରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ରକ୍ତରେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ଧକ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଳନା ନେଇ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଡ୍ରାମା। କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପଳାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି ଏଇଭଳି ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଛାଡ଼ିବୁ? ଇଏ ତ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ ଏତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିବେ। ଏତେ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଦୁନିଆରେ 2 ଘଣ୍ଟାର ନାଟକ ହେଉଛି
କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶାଳ ନାଟକ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସେହି ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଅଟୁ ଏବଂ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ ଧାମ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଏହାର କେବେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଜୀବାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା। ରହିବାର ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାହା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଅଣ୍ଡା ସଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତା'ର ରହିବାର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ନ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଲେ ସ୍ୱତଃ ବୁଝିଯିବେ। ଯଦି ଶୁଣିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାଲି ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଆସିଛ। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବାବା ଆମକୁ ଏହିପରି ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ଆମଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଆଦି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧିକାର ରହିବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥର ସାଥୀ। ସେଠାରେ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ଦେଇଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ସମ୍ଭାଳିବ। ବେହେଦର ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ଦେଉଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଛ ଯେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପବିତ୍ର କରାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇବି। ବାବା କେତେ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ଏହା ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ କେତେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ହୋଇଗଲଣି। ସର୍ବଦା ଏହି ଚିନ୍ତନ ରହୁ ଯେ ଆମେ ବେହେଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ କାହିଁକି ନ ପାଇବୁ, କମ୍ ପଦ କାହିଁକି ପାଇବୁ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଦ ରହିଛି। ଢେର ଦାସ ଦାସୀ ରହିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଖ ପାଇବେ। ସାଥିରେ ମହଲରେ ରହିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। କେବଳ ନାମ ହିଁ ଦାସ ଦାସୀ ରହିବ। ରାଜା ରାଣୀ ଯାହା ଖାଇବେ ଦାସ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖାଇବେ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦାସ ଦାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିବେ। ତୁମେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏଠାକାର ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦାସ ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି। ରାଜସଭାରେ ରାଜକୁମାରମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିବେ ସେତେବେଳେ ଫୁଲେଇ ସଜେଇ ହୋଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇ ବସିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ବଡ଼ ଶୋଭନୀୟ ସଭା ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିରେ ରାଣୀମାନେ ବସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରଦା ପଛରେ ରହନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦାତା ସହିତ ଜୀବନଦାତା ମଧ୍ୟ କହୁଛ, କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଶରୀରର ତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମରିବାର ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେତେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, କାଳେ ମରିଯିବି। ସେଠାରେ ଭୟରେ କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ତେଣୁ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗ ରଖିବା ଅର୍ଥ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା। ବାପ ଟିଚର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରିବ, ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବିକାରୀ ସଂକଳ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ। ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଭଉଣୀ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଛି ଛି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଖି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧୋକା ଦେଉଛି।
ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଅନ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭାବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ଲୌକିକ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ ନା। କେତେକ ବିଷୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଷୟ ରହିଛି। ତୁମେ କାହାର ନାମ ରୂପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭାବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାୟା ନିଜର କରି ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଫାରକ୍ତି ନିଷ୍କୃତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଡାଇଭର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍କୃତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୁଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତେଜ୍ୟ ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଳୁଛି। ଭଲ ଭଲ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ରାବଣର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ଅଟେ ନା। ମାୟା କ'ଣ କରି ନ ଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ କଠୋର ଅଟେ। ଗାୟନ ଅଛି ହାତୀକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଲା। ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଶୀଭୂତ କରି ଦେଉଛି। ମାୟା ଏପରି ଯେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଏକଦମ ଧରି ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶୁଣାଇବେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଅଲାପ। ମୁସଲମାନମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ଅଲାପକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏହା ବେଳ ଶୋଇବାର ବେଳ ନୁହେଁ। ଏହି ଉପାୟରେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ବାବା ତୁମ ସହିତ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖ। ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛ, କେତେ ସେବା କରୁଛ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର କ୍ଷତି ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ଖବରଦାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଘାଟା ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ନମ୍ବର 1, ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବିକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଯେପରି ବାବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରି ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ନୟନରେ ସମାହିତ ହେଉଥିବା ସହଯୋଗୀ ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖୁସିର ଖଣି ମିଳିଥାଏ ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ପିତା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମିଳନର ସମୟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେବେ ପୈତୃକ ଏବଂ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେବେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ ବା ବରଦାନ ହେଉ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ।
ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ହେଲା ସହଯୋଗୀ। ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ କରିବା ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବୋଝ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ହାଲକା ହୋଇଯାଅ। ଏତେ ହାଲକା ହୋଇଯାଅ ଯାହାକି ବାବା ନିଜେ ନୟନରେ ବସାଇ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଥିବାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ସର୍ବଦା ହାଲୁକା ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ନୟନରେ ସମାହିତ ହୋଇଯିବା। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତେବେ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मोर टीम समान मो सफल योगी अटे, मो शिक्षक सहयोगी आत्मा अटे, मो बेकार मुक्त आत्मा अटे।